हैरी मान नूं दबण नूं फिरदे आ पर पतंदर दबदा किथे आ। हैरी मान नूं अपने ही हराउण नूं फिरदे आ पर ऐतकी हरदा किथे आ। ए लिख लो ऐतकी 4000 दे उत्ते हराया सी भरा मेरा ते प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू है जबान दा पक्का ते प्रधान ना कहियो जे ऐतकी 40 ते जिताया ना ठोको ताड़ी टका के सिद्धू कहंदा नो इफ नो बट सिद्धू दा जट ठोको टका के ताड़ी ते मैं थोनू कहना मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असी धून सवल्ले होए। हैरी मान साहब एक एक कांग्रेसी तेरे नाल खड़ा, सिद्धू प्रधान तेरे नाल खड़ा, राहुल गांधी तेरे नाल खड़ा, प्रियंका गांधी तेरे नाल खड़ी है, कांग्रेस दा बच्चा बच्चा तेरे नाल खड़ा है। ए जड़ी रल मिल के खेड खेलते हैं ना 75-25 हुण मेरी वारी ते तेरी वारी। कांग्रेस नूं कौन मार सकिया? कांग्रेसी आपदे आप नूं मारदे आ। ठोको ताड़ी ते होण नहीं देना इतकी भी यह जा लाऊं मुच्छां वाला बरोटा बनू ते असीं ते बरोटे पट्टण भी जाणदे आ। ओ मुच्छां वाला बैठा ना पटियाले महल च ठोको ताड़ी कहना दरवाजे बंद करूं ते ठोकता कि ना। भाई जी मैं अज इत्थे एक एक किसान वीर नूं एक एक पंचायत नूं एक एक पंच सरपंच नूं अपना पग दा लड़ बना के भेजूंगा, पंजाब दा मॉडल ला के भेजूंगा, इज्जत दे के भेजूंगा, मान सम्मान दे के भेजूंगा। ते जे सिद्धू जो कह गया बड़ा करंट है यार। मैं तो सनौर मैं तो सनौर जाके अज सनौरी मिर्च भी देख ली ऐ तिखी ठां कर दी। ठोको ताड़ी मैं सब जानदा मित्रा, सब जानदा। मेरी एक कोई तुहानू गुजारिश है कि मुसीबतां झेल लियां लेकिन जे कट्ठे रहोगे ते रैली रेला बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? ते जे कट्ठे रहोगे ते अपना एक वारिस पाओगे। 23 साल हो गए सनौर दी इस धरती ने कांग्रेस नूं किन्ने के एमएलए दिते हैं? 10 बई 6 बारी दिते हैं। लेकिन जदों जदों कांग्रेस दा एमएलए नहीं बनया ते सनौर पिछे गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? इस करके मैं तुहानू ऐतकी कहना कि अगले 5 साल पंजाब दे मॉडल नूं दे दिओ। 5 साल पंजाब दे मॉडल नूं दे दिओ ते 5 साल अगले इलैक्शन नूं नहीं अगली पीढ़ी नूं दे दिओ ते सिद्धू तुहाडे तों कुछ नहीं मंगदा। ए नौजवानां नूं दे दिओ। वतन दी फिक्र करो प्यारे नौजवान, मुसीबत आई खड़ी है, तेरी बर्बादियां दे मशवरे आसमानां च ने, ना संभलांगे ते मिट जावांगे। ऐ प्यारे पंजाबियों साडी दास्तां तक ना होगी दास्तानां विच। मैं क्यों कहना है? मैं क्यों कहना कि 25 साल 2 मुख्यमंत्रियों ने पंजाब नूं लुटिया। 25 साल 2 मुख्यमंत्रियों ने पंजाब दा ओह हशर करता कि अज साडा नौजवान इत्थे रह के राजी नहीं। साडा सिस्टम टुट गया, साडा राजनेतावां दे उत्ते विश्वास टुट गया। असीं ये मनन लग गए भी राजनीति गंदी होगी, मैली होगी, धंधा होगी, धंधा ये मनन लग गए अज। ते मैं तुहानू विश्वास दवाना कि अज तो 2-4 महीने नहीं, अज तो 6 महीनों बाद भी जे मेरे ते भरोसा रखिया और उस वाहेगुरु तो प्रेरित बाबे नानक दे 13 तोलन वाले 13 पंजाब मॉडल दे उत्ते भरोसा रखिया
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਾ ਦੂੰ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। जरा सोच के देखियो कि अजे वो पंजाब है जिहदे उत्ते सब तो वध कर्जा है। वीरो 75,000 करोड़ रुपया असीं मंग के खाने आ। साढ़े 1,40,000 करोड़ दे खर्चे है। इनू कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। भी मेरा खर्चा जे 100, जे मेरी आमदन 100 है तो मेरा खर्चा 200 है, तो 100 रुपया फिस्कल डेफिसिट है। 75,000 करोड़ मंग के खाने आ। 30,000 करोड़ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੂੰ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, 200 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 2000 ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰੂ। ਤੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਲਿਖੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। नहीं तो तुहानू झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ नहीं बनू, ਇਹਦਾ भागीदार नहीं बनू। मैं तुहानू कहना कि आने वाले 5 साल दे विच जड़ी ट्राली रेते दी अज 4,500 दी मिलती है, जड़ी किड़ी रेते दी ट्राली 3,700 दी मिलती है। जे 1,000 रुपये तो वध मिल गई तो सिद्धू नूं नीवें थावें पायो, नीवें थावें रेते दी एक ट्राली। ये लिखो, ये गल्लां होणगियां। 30,000 करोड़ की चोरी जो रोकी, ये माफिया रोकया, इन्हां दे आपदे घर भरदे रहे। 0.1% लोग अमीर हुंदे रहे ते 99% गरीब हुंदे रहे। ते लागू की होना पंजाब मॉडल च सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं कह रहा, और वो सब तो वड्डी गल की है कि साडा सिस्टम तो विश्वास उठ गया। ओ भाई तुसी तहसील जाने हो, बगैर पैसे काम हुंदा है? दसो दसो, बोलो। थाणियां च जाने हो, बगैर पैसे काम हुंदा है? बोलो, हाथ खड़े करके हैं करके बोलो, टका के हुंदा। म्यूनसिपैलिटियां दे विच, म्यूनसिपैलिटियां दे विच जदों जाने हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बगैर पैसे मिलता है? मिलता है? दसो। इस सिस्टम तो विश्वास उठी जाता है। नौजवान नूं नौकरी नहीं मिलती, जिहड़ा डिग्री करी फिरदा है वो धक्के खाई जाता है। ये सिस्टम बदलना पैना, ये नौकरियां दा सिस्टम बदलना पैना। ये किसानी नूं ओदी घट रही आमदन, ओदी घट रही प्रोडक्टिविटी ते वध रही लागत दे विचों कढना पैना। इस सिस्टम नूं बदलण दी खातर नवजोत सिंह सिद्धू ऐदकी बाबे दा आशीर्वाद लैके पंजाब मॉडल लैके आया। ते जे राजीव गांधी जी दी सोच सी, कांग्रेस दी सोच सी, वो पंचायती राज स्थापित करन नवजोत सिंह सिद्धू दा पंजाब मॉडल आया। ये ताकत पंजाब दे पंचायत दे सैकटरियां कोल नहीं रहूगी। ये 12,500 पिंडां दे सरपंचां दे कोल ताकत होएगी आने वाले समय दे विच। मेरी गल याद रखियो, ये पंचायती राज ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਕੰਮ ਸਰਪੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। पंचायत 25 तरह के टैक्स लेके पैसे कमा सकती है। बोलो, थानू टैक्स लाने दिता जाता है?
बोलो थोड़े इलैक्शन सही होए है? मैं जानदा यह जे MLA ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ ਇਹ। बोलो सही है कि नहीं है? ठोको ताड़ी टका के। जे मैं झूठ बोलता होवां ते जुम्मा देना सिस्टम मुकर गया, सिस्टम बिगड़ गया। ये पंचायतां दे विच हो रहा ते मैं तुहानूं कहना कि पंचायतां दे विच अज मनरेगा दे मजदूर काम करते हैं। 100 दिन की दिहाड़ी की गारंटी है, दसदे 90 ते दिंदे 17 दे पैसे, कराउंदे आ काम 125 सवा। बोलो ठीक कहना कि नहीं कहना? बोलो ठीक कहना कि नहीं कहना? कि इस सिस्टम नूं बदलना है कि पंचायतां नूं ताकत चाहिदी है। मैं तुहानूं कहना पंचायतां दे इलैक्शन भी सही तरीके करावांगे। राजीव जी दा सुपना 74ਵੀਂ अमेंडमेंट साफे दा लड़ बना के पंचायत नूं रखूंगा ते एक भी सरपंच जे कह गया भी मैं पंचायत सैकटरी दा बन्निया होया ते नवजोत सिंह सिद्धू साफा ला के सिर दूंगा। जाओ तुहानूं मैं कहना ठोक। पंचायत सैकटरियां दी गल मैं क्यों करदा? ये पंचायतां दी गल मैं क्यों करदा? क्योंकि मैं जानदा कि सानू बन के खड़ा करता, सानू उस थां दे उत्ते खड़ा करता कि अज साडे नौजवान इन्ने हताश ने। आ मेरा PA है, M.Tech कीती है, B.Tech, ओदी क्लास च 118 मुंडे सी, 118 दे विचों 116 बाहर चले गए। 116 बाहर चले गए, कल्ले 2 रह गए। 2 वीरो ये समझ लो कि पंजाब च अगर 2022 तो बाद सरकार चलाउणी है तो पंजाब दा खजाना भरना पैना। ये चोरियां रोकनियां पैणियां। ये रल मिल के जेड़े खेडदे आ किते 75-25 दा 60-40 ना हो जे। देखियो किते। इस करके ऐद की बंदा ईमानदार चुन लियो। ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੁਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾ ਤੇ ਜੱਟ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਬਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਤਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਐ ਮੁਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਧ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟਾਕੂਆ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ भी भाई दुध तो पी लिया सी, हुण काहते मारिया टाकूआ? जट कहंदा दुध पीते दा मैनू कोई अफसोस नहीं, जड़ा मुछां नूं ता देई जांदा सी मेरे तो जरिया ही नहीं गया। ठोको ठोको तारी ठोको टका के। इस सिस्टम बदलण आया सिद्धू। बाबे नानक दे भाई लालोआं नूं पाग लाउण आया सिद्धू। किसान दी आमदन वधाउण आया सिद्धू। जाओ लिखो, जे पंजाब मॉडल लागू करन दी ताकत दित्ती, जे राजीव जी का सुपना, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी का सुपना लागू करने की ताकत दी ते कोई किसान यह नहीं होगा जिन्हों दालों के उत्ते ते तेल बीजों के उत्ते MSP लीगली नहीं मिलूगी। मैं ठोक के कहना, थोनू टका के कहना। जट जाता है बाजार 5 रुपये का टमाटर 3 च वेच के आ जाता क्योंकि गल जाते हैं टमाटर। बोलो सही कहना कि नहीं कहता? बोलो सही कहना कि नहीं कहता? आड़तिया कहता दे दे ओए, जे नहीं दिंदा तां जा ले जा वापस। वो कित्थे ले जावे वापस? 5 दा टमाटर 3 च दे आउंदा, 5 दा मटर 3 च दे आउंदा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ स्टोरेज है नहीं ते उसे दिन शाम नूं परचून दे उत्ते ਉਹੀ टमाटर 25 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 65 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੁੰਮਾ ਦਈਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜੂਠੀਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਨ ਮਿਲੋ ਸਜਣਾ ਤੜ 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 ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੜ 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 ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੂਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ, ਜਦ ਚਾਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਚੂਗਾ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਗ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰਹੇਗੀ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜੀਰੀ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਰੱਖੇ, 80% ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੇਨ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ 80 ਰੁਪਏ। ਜੱਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ। ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੇਨ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟ 20 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹੂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਐਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੱਟ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। नहीं लैण दूंगा रिश्वत, करूंगा स्थापित। राजीव जी की जड़ी सोच सी, जड़ी राहुल गांधी दी, प्रियंका गांधी दी सोच है, पंचायती राज स्थापित करेंगे। पंचायती राज, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। और होएगा तां जे पंचायतां दी होंद बनेगी। जे पंचायत असी पग वांग अपने सजा के रखांगे, सैकटरियां दे कोल बन नहीं देंगे, पंचायतां नूं ताकतां देवांगे, पंचायतां टैक्स लाण पावें, पंचायतां जिवें मर्जी आपदे पैसे खर्चण, पंचायतां पिंडां नूं चलाउण, पिंडां दे स्कूलां नूं चलाउण, पंचायतां डिवेलपमेंट करन। वीरो मेरी गल जे मन्नोगे ते ये पंजाब मॉडल आने वाले खतरे नूं टाल दूगा। जिहदी कोठी दाणे भाई उहदे कमले भी सियाणे, ते जिहदे कोल रुपये पैसे ना होण ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਕਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਆਊ, ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਆਊ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਊ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ 4-4 ਮਰਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਊ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸੁੱਖਾ ਤੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਠੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ, ਤੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਮਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਢਿੱਡ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਐ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਊਂ। मैं डंके की चोट ते कहना कि पंजाब मॉडल का एको ही सुपना है कि नौजवान हुण नौकरी मंगूगा नहीं, वो एंटरप्रेन्योर बन के नौकरी मंगूगा नहीं, नौकरी दऊगा। नौकरी मंगूगा नहीं, नौकरी दऊगा। ए सिस्टम बदलूगा। इस सिस्टम नूं पंजाब दे लोकां दे हक च करना। लो मैं तुहानूं जट्टां नूं दसदा, तुहानूं समझ नहीं आउंदी ये माफिया किवें लुटदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ
ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਖੜਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਧਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਮੋਟਾਪਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੜਥੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਸੇ 5000 ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਮੋੜਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 225 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਜਾਗੋ ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਊ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਰੈਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੱਡ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜੀ ਰਵਾਦਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਹਰਾਮ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈਮਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਛੁਪਿਆ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਛੁਪੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਗੁੜ ਛੁਪਿਆ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖਣ ਛੁਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਡ ਖੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਆਇਆ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਰੋਕੂ, ਚੋਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾऊं। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਦਊਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਊਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਊਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। 170 ਹੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ, 171 ਹੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 171 ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਟੁੱਟਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਸਰਪੰਚੋ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਓ ਨਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 170 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਓ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਫੰਡਸ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਓਏ 2 ਲੱਖ, ਲਿਆ ਓਏ 5 ਲੱਖ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਘਰੇ ਤੇ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਲੋ, ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਰਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂ ਸਰਪੰਚ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਤੋ ਦੇ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ, ਐ ਬਣਾਉਂ, ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਰਪੰਚ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਰਪੰਚ। ਮਾਰੋ ਠੋਕ ਕੇ ਤਾੜੀ। ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, 12,500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ, ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ,
350 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ 100 ਤੋਂ 200, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਤੋਂ 800। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ। ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਓਏ ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। वाह ओए तेरे मित्रा, तेरे ते शेर ठोका ठोका। झुकते हैं पर फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया। लो सुन लो, झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं और रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां, झुकती नहीं जवानियां। ए जवाना नहीं लाना झंडे च डंडा। हैरी मान साहब, मैं तो हैरी मान साहब ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਟੈਕਸ ਲਾਈਓ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਓ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਓ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, 4 ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 4 ਗੁਣੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੇਚੇ, ਕਈ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊ, ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ग्राम पंचायत राज, पंचायत स्वराज कायम करूंगा। जिन्नी पिंडां दे विच अनएम्पलॉयमेंट है, सब तो वड्डा मुद्दा बेरोजगारी दा, उदों डबल कस्बियां च ते शहरां च। ते पंजाब मॉडल कहंदा कि मैं 5 लाख शहरी बंदियां नूं नौकरी की गारंटी दूं। मजदूर, कोई मजदूर 350 तो घट दिहाड़ी नहीं करू, रजिस्टर हो। जे 100 तो 200 दाल हो गई, 400 तो 800 गैस का सिलेंडर हो गया, तो मजदूर की दिहाड़ी 250 तो 500 हुई। वो तो 250 100 जोगा रह गया। तो मैं सत्थां च बैठे हाँ, मैं तो बिंडियां भी कढ़ियां ने। ताया हाक मारदा हुंदा, सिद्धू वो बिंडी कढ ओए। तो इत्थे केजरीवाल नूं पता बिंडी की हुंदी है? उनको बिंडी, वो कहेगा भिंडी। उन्होंने की पता बिंडी की हुंदी है? दसो। पिछली बार आया सी, जो मारन लग्या गप्पां, उन्होंने की कहंदे, केजरीवाल केजरीवाल जो लाए बोर्ड, सारा पंजाब तेरे नाल, केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। जदों इलैक्शन हो के हटिया तो मैं विधान सभा च खड़ा होया, वो मैं कहा केजरीवाल केजरीवाल आ की बनिया तेरे नाल। ठोको ठोको ताड़ी ठोको टका के। झाड़ू कुकड़ी दे फंगा वांगू खिलर गया, झूठ मारदा। जदों सिद्धू लड़दा सी रेत माफिया नाल, जदों सिद्धू लड़दा सी आ चिट्टा वेचण वालियां नाल, केजरीवाल माफी मंगदा सी, तलवे चटदा सी। बोलो मंगी नहीं माफी? मंगी कि नहीं माफी? हैं? सब तो पहला काले कानून ने लागू किए, अज भी नोटिफाइड ने। दस एक पंजाबी होवे तेरी कैबिनेट च, एक औरत होवे तेरी कैबिनेट च,
तू 8 लाख नौकरी कह के 440 RTI आ मेरे नाल बहस। तू इत्थे कहना टंकियां ते चढ़े टीचर थल्ले ला दूंगा मैं, ते उत्थे 22,000 टीचर तेरे घर दे बाहर बैठे सी, सिद्धू नाल बैठिया, बोलो बैठिया कि नहीं बैठिया है? वो कहते दिहाड़ी दे मजदूर बना रखे, 15-15 दिन का कंट्रैक्ट करता है। ये झूठा आदमी, ये फराड आदमी। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। ठोको लो, करो हाथ हुण खड़े हैरीमान दे नां दे उत्ते, आ मेरे छोटे भाई दे नां दे उत्ते, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, हर कांग्रेसी वर्कर ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, जय करावीर बजरंगी, बोले सोनियाल, हालेलुया। असी सब एक रहांगे। कोई किन्ने ही बंब चला ले, कोई किन्नियां ही बेअदबियां दे प्रयास करा ले, पंजाबीयत च बन्ने आ। एकस पिता एकस के हम बारक मानस की जात सब है एक है पहचान बो। उस गुरु दे द्वार च आदि अनंत दरबार साहब, 4 वर्णा ਲਈ खुला दरबार साहब, ना ऊंच ना नीच ना जात ना पात। खंडा हलाया मेरे दशमेश पिता ने, ते हला के खंडा। क्या खालसे दा लिंक सीधा रब दे नाल, कोई विचोला नहीं, सीधा गुरु दे नाल, कोई जात नहीं कोई पात नहीं। ते जदों चमकौर दी गढ़ी दे विचों मेरे सच्चे पातशाह जा रहे सी, 40 उथे पवित्र दहियां पईयां सी, ते भाई साहब ने अपना कमर कसा खोलिया, साहिबजादा अजीत सिंह जी की पवित्र दही के उत्ते पाने का प्रयास किया। कहते रोक भाई साहब, जे 40 कमर कसे हैं तां पाई, ये बाकी दे 40 भी मेरे पुत्र ने। मेरे पुत्र उस दशमेश पिता खातर, ओदे वंशजां सी, ओदे खातर ऐतकी वोट किसी नूं नहीं पाउणी, ऐतकी वोट पंजाब नूं पाउणी है। पंजाब जिताऊ, जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबियत, जितेगा हर पंजाबी, तो जितेगा हैरी मान। ठोको बोले सोनिया। नीला समुंदर है, चाहे आ मेरा भरा होवे, चाहे आ मेरा भरा होवे, हर बंदे नूं तैरन नूं थां मिलेगी। लाल समुंदर च एक दूजे नूं वड्डी जाने हो कानू, नीले समुंदर च तैरन नूं सब नूं थां है, काम करन दी सब नूं थां है। इकट्ठे हो जाओ, 5 ਉਂਗਲਾਂ, कोई छोटी कोई लंबी कोई मोटी कोई पतली, पर जदों इकट्ठियां हो जांदियां घसुन बन के बतीसी कट दिंदियां। ठोको ताड़ी, बोले सो निहाल। इस सिस्टम नूं बदलण दे लई अज खड़े हाँ, और एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन उभर रही है, जिहदे बारे मैं तुहानूं अवगत कराउणा चाहुंदा। देखो सच कौड़ा हुंदा है, पर सच सीधा चलता है और बाबे नानक वाली तकड़ी च तोलदा है। सच ये है भाजी कि साडियां मुसीबतां अगले साल जून दे विच वधणगीਆਂ, और बहुत ज़्यादा वधणगीਆਂ। 1,40,000 करोड़ रुपये के खर्चे है साडे। 75,000 करोड़ रुपया असी मंग के लेने बोरोविंग का, समझते हो। 25 तो 30,000 करोड़ रुपया उहदे ते सूद है। ते हुण जदों असी तेल डीजल घटाया, ते स्टेट के उत्ते करीब 7 तो 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा इहदा होगा। बिजली का 4,800 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, ते बिजली की सबसिडी हुण करीब 14 तो 15,000 करोड़ रुपए की किसी की स्टेट की नहीं है। लेकिन जिहड़ी गल दा मैं हुण तुहानूं अवगत कराउण लग्या वो ये है कि पहले 5 साल जदों GST लागू करनी सी, ते सरकार ने कहा असीं पूरे सेंटर की सरकार ने कहा असीं सैस लावांगे, ते तुहानूं गारंटी दिंदे आ कि असीं GST की कॉम्पनसेशन हरेक स्टेट नूं पहले 5 साल देंगे। वो हर साल 18,000 करोड़ रुपया साहब, 18,000 करोड़ रुपया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7,000 करोड़ रुपया
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ, 4800 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2022 ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ TADA ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕੂਗੀ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਨੇ ਪੰਜ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਦੇ ਨਿਰਣੇ ਖੁਦ ਲਵੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੀ ਵੀ ਖਰਚ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 170 ਕਾਜ ਨੇ, 170 ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਲੈਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ। ਪੰਚਾਇਤ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਿਲਰ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰ, 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ 12500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੰਡਾਵੇ ਔਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ। ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਨਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਰਾਜ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਰਾਜ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਆਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਟਕਾਈਏ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੂ, ਬਰਾਤ ਤੁਤਰੂ ਤੁਤਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੂ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਬਰਾਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਸਿੱਧੂ।
ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧੂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ? ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣੇ।